Good morning and welcome to the lecture. Today we are going to discuss about fundamental rights, articles 23 to 30. Articles 23 to 24, right against exploitation. Article 25 to 28, right to freedom of religion. And Article 29 to 30, cultural and educational rights. So, what is in Article 23? Article 23 and 24 are right against exploitation. So Article 23 has two clauses. Clause 1 says traffic in human beings and beggar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law. Clause 2 says nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the state shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste, class, or any of them. Article 24 prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine, or other hazardous activities like construction work or railway. But it does not prohibit their employment in any harmless or indecent work. The Child Labor Act 1986 is the most important law in this direction. In addition to this, the Employment of Children Act 1938, the Factories Act 1948, the Mines Act 1952, the Merchant Shipping Act 1958, the Plantation Labor Act 1951, the Motor Transport Workers Act 1951, the Apprentices Act 1961 are other important acts in related to this child labor. In 1996, the Supreme Court directed the establishment of Child Labor Rehabilitation Welfare Fund, in which the offending employer should deposit a fine of rupees 20,000 for each child employed by him. It also issued direction for the improvement of education, health, and nutrition of children. So, ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾസ് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം 14 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹസാഡസ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ മൈൻസിൽ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേയുടെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുക പാടില്ല. അതേസമയം അവർക്ക് ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നസെന്റ് വർക്ക് നൽകുന്നതിന് തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത്, പിന്നീടുള്ള ഒട്ടേറെ ആക്ടിലൂടെ ഈ ഒരു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കെതിരെ ചൂഷണങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം 1996 സുപ്രീം കോടതി ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നു, ഒരു ചൈൽഡ് ലേബർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് പ്രകാരം അത്തരത്തിൽ കുട്ടികളെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് 20,000 രൂപ വരെ ആ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതായത് ആ ഒരു തൊഴിലുടമ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ആൾസോ ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ ദി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ. എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനും ന്യൂട്രീഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ഒക്കെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ സുപ്രീം കോടതി കൊണ്ടുവന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനമായും in 2005 the Commission for Protection of Child Rights Act കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Was enacted to provide for the establishment of a national commission and state commissions for protection of child rights and children's courts for providing speedy trial of offences against children or of violation of child rights. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ വയലേഷൻ, കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനും അവരുടെ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുമായിട്ട് ഒരു നാഷണൽ കമ്മീഷൻ, അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനും സ്ഥാപിക്കാനും 2005 ഈ ആക്ടിലൂടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അതുപോലെ 2006 ആ ഒരു കമ്മീഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റൈറ്റ് 2005 ഈ ഒരു ആക്ട് പാസ്സാക്കപ്പെട്ടു. അതുപോലെ 2006 നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഹസാഡസ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ഒഴികെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട്
ജോലി ചെയ്യിച്ചിരുന്നു ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഹോട്ടലുകളിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും ഒക്കെ ജോലി എടുപ്പിച്ചിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ തുടർന്നിരുന്നു. അപ്പം അതിനെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പൂർണ്ണമായും ബാൻ ചെയ്തു. In 2006, the government banned the employment of children as domestic servants or workers in business establishments like hotels, dhabas, restaurants, shops, factories, resorts, spas, tea shops, and so on. It warned that anyone employing children below 14 years of age would be liable for prosecution and penal action. Article 25 is 25 to 28 is about right to freedom of religion. A right to freedom of religion in Article 25 has two clauses. The first clause says, subject to public order, morality, and health, and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice, and propagate religion. And another one is, nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. So Article 25 clause 1 says that പബ്ലിക് ഓർഡറിന് വിധേയമായി, മൊറാലിറ്റിക്ക് വിധേയമായി, ഹെൽത്തിന് വിധേയമായി ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഫ്രീഡം ഓഫ് കൺസൈൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു ബോധതലത്തിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള മതം, റൈറ്റ് ടു ഫ്രീലി ടു പ്രൊഫസ്, പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ്, ഇഷ്ടമുള്ള മതം പ്രൊഫസ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് നൽകുന്നു. ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാനും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രൊഫസ് ചെയ്യാനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുമുള്ള റൈറ്റ് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഫ്രീഡം ഓഫ് കൺസൈൻസ് മീൻസ് ഇന്നർ ഫ്രീഡം ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ to mold his relation with God, creatures in whatever way he desires. ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണുവാനും ആരാധിക്കാനുമുള്ള തരത്തിലുള്ള ഫ്രീഡമാണ് ഇന്നർ ഫ്രീഡം ആണ് അവിടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് കൺസൈൻസ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ റൈറ്റ് ടു പ്രൊഫസ് മീൻസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് വൺസ് റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഓപ്പൺലി ആൻഡ് ഫ്രീലി, പൂർണ്ണമായും ഓപ്പണായും ഫ്രീ ആയും സ്വന്തം മതത്തെ പറ്റി പ്രൊഫസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആണ്. Right to practice means performance of religious worship, rituals, ceremonies, and exhibition of beliefs and ideas. ഇഷ്ടമുള്ള മതം അതേപ്പറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരാധന നടത്താനും റിലീജിയസ് റിച്വൽസ്, ആരാധനാ ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുമൊക്കെയുള്ള റൈറ്റ് ടു പ്രാക്ടീസ്. ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസമിനേഷൻ ഓഫ് വൺസ് റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ് ടു അതേഴ്സ് ഓർ എക്സ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടെനറ്റ്സ് ഓഫ് വൺസ് റിലീജിയൻ. പക്ഷേ ഇഷ്ടമുള്ള മതം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എ റൈറ്റ് ടു കൺവേർട്ട് അനദർ പേഴ്സൺ ടു വൺസ് ഓൺ റിലീജിയൻ. സ്വന്തം മതത്തിലേക്ക് ഒരാളെ ബലാത്കാരമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പോസിബിൾ കൺവേർഷൻസ് ഇമ്പോസിംഗ് ആൻഡ് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് കൺസൈൻസ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ടു ഓൾ ദ പേഴ്സൺസ് അലൈക്ക്. അപ്പം ആ തരത്തിലുള്ള ഫ്രീഡം, ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള റൈറ്റ് നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പോസിബിൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ 25 covers not only religious beliefs but also religious practices. Moreover, these rights are available to all persons, citizens as well as non-citizens. However, these rights subject to public order, morality and health and other provisions relating to fundamental rights. Further, the state is permitted to ഈ ഒരു റൈറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് വിഘാതമാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ശബരിമല ഇഷ്യൂവിന്റെ ഈ ഒരു റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് റിലീജിയസ് റൈറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് മറ്റു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേഷൻ ആകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ആ ഒരു ശബരിമല ഇഷ്യൂവിന്റെ പ്രസക്തി എവിടെയാണ്. സോ ആർട്ടിക്കിൾ 25 ക്ലോസ് 2-ന് 2 ക്ലോസ് കൂടിയുണ്ട്. അതിലേക്ക് പോകാം. ആർട്ടിക്കിൾ 25 clause 2 says that nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. So that means സ്റ്റേറ്റിനായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാനും പ്രൊഫസ് ചെയ്യാനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള റൈറ്റ് നൽകുമ്പോഴും
ആ അവകാശം ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നിയമത്തെ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റിന് റിലീജിയസ് അഫേഴ്സിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റൈറ്റും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന റിലീജിയസ് റൈറ്റ് ടു റിലീജിയൻ, ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും നിയമത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല, നിയമത്തെ അത് എതിർക്കുന്നില്ല, അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതേസമയം സ്റ്റേറ്റിന് റിലീജിയനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. സബ് ക്ലോസ് എ says state can make a law regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with the religious practice. മതപരമായ പ്രാക്ടീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള, എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള, പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മതേതരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം. അതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന, അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം. അതുപോലെ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫോർ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആൻഡ് റിഫോം or the throwing open of Hindu religious institution of a public character to all classes and sections of Hindus. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സബ് ക്ലോസ് ആണ്. ഈ സബ് ക്ലോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ വിവിധ ക്ലാസുകൾ, സെക്ഷൻസ്, മീൻസ് കാസ്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 1936 ഒരു ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരമൊക്കെ വരുന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലെ സെക്ഷൻസ്, കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കെ തന്നെ ആ ഒരു സെക്ഷൻസ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആണ്. ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആണ്. അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൻസിന് പ്രവേശനം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിന്റെ ഭാഗമായി, സോഷ്യൽ റിഫോമിന്റെ ഭാഗമായി അതെല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് സബ് ക്ലോസ് ബിയിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ 2 എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി അഡീഷണൽ ആയി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ 1, the wearing and carrying of kirpan shall be deemed to be included in the profession of Sikh religion. സിഖ് മതത്തിന്റെ ആചാരപ്രകാരമായ അവർക്ക് ചില വേഷവിധാനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ആയുധങ്ങൾ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളോട് ഭാഗമായി സൂക്ഷിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് ചില എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സബ് ക്ലോസ് ബിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലോസ് 2ൽ സബ് ക്ലോസ് ബിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളിടത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേ റഫറൻസ് മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക്, സിഖ്, ജൈന, ബുദ്ധിസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അത് ബാധകമാണ്. അവിടെയും സിഖ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും, ജൈന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും, ബുദ്ധിസ്റ്റ് റിലീജിയൻ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും അവരുടെ കൺസേൺഡ് റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പ്രവേശനം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള, അവരുടെ അതിൽ യാതൊരു വിധത്തില് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു റിലീജിയസ് റിഫോമിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഒരു സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിന്റെ ഭാഗമായി അത് ഓപ്പൺ ആണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഹിന്ദു റിലീജിയനിലുള്ള പോലൊരു സെക്ഷൻസ് സിഖ് റിലീജിയനിൽ ഇല്ല എന്നും, ഹിന്ദു റിലീജിയന് ബാധകമാവുന്ന അതേ സിസ്റ്റം എന്തിന് സിഖ് റിലീജിയനിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവാദങ്ങളും ചർച്ചകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പറ്റിയോ ഇസ്ലാം റിലീജിയനെ പറ്റിയോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇസ്ലാം, ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയൻസ് ഫോറിൻ റിലീജിയൻ എന്ന രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതേസമയം സിഖ്, ജൈന, ബുദ്ധിസ്റ്റ് റിലീജിയൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ എന്ന രീതിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൈതൃകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന റിലീജിയസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു റിലീജിയസിന്റെ അതേപോലെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ ഒരു ഫോറിൻ കൺസിഡറേഷൻ നൽകാത്തതിന്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദു റിലീജിയന് ബാധകമായ അതേ ക്ലോസ് ഇവിടെ സിഖ്, ജൈന മതങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിസ്റ്റ് റിലീജിയനും ബാധകമാണ് എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ 26. Article 26, subclause 1 says, subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institution for religious and charitable purposes, to manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with the law. So, right to freedom to manage religious affairs ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ 26. അത് ഒരു റിലീജിയസ് ഡിനോമിനേഷന് ഒരു
ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസോടുകൂടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അതിന്റെ മാറ്റേഴ്സ് അഫേഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അതിന്റെ മൂവബിളും ഇൻമൂവബിളും ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ അക്വയർ ചെയ്യാനും ഓണർഷിപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്, അതുപോലെ അതിനെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള നിയമാനുസൃതമായി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നൽകുന്നു. അതൊരു റിലീജിയസ് ഡിനോമിനേഷൻ നൽകുന്ന റൈറ്റ് ആണ്. റിലീജിയസ് ഡിനോമിനേഷൻ എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായൊരു നിർവചനം സുപ്രീം കോടതി പിന്നീട് ഒരു വെർഡിക്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോർട്ട് സേസ് റിലീജിയസ് ഡിനോമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ it should be a collection of individuals who have a system of beliefs which they regard as conducive to their spiritual well-being എന്നാണ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആത്മീയത മുൻനിർത്തി ആത്മീയത സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉള്ള ഒട്ടേറെ പ്രത്യേക തരമുള്ള വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ്. ഒരു മതത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം, അതാണ് റിലീജിയസ് ഡിനോമിനേഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ കോമൺ ഓർഗനൈസേഷൻ. അവർക്കൊരു പൊതുവായ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് നെയിം. ഒരു പ്രത്യേക നെയിം, പ്രത്യേക പേരും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ വിഭാഗത്തിനെങ്കിൽ അതിന് റിലീജിയസ് ഡിനോമിനേഷനായി കരുതാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എടുത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. രാമകൃഷ്ണ മിഷനും ആനന്ദ മാർഗയും പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത്തരം റിലീജിയസ് ഡിനോമിനേഷൻ പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി ആർട്ടിക്കിൾ 27, 28, 29 and 30.